Hello friends, welcome back to my mother's channel. So today my mother is not going to cast this video, today I am casting. So you would all be thinking that what's gonna happen today and where we all are going. So to know where we all are going and what's gonna happen today, stay tuned with us. To reach the destination, now we are going to the main station, which is Madanpur. From there we will take train and we will go to Naihati. And from there we will take again a train, and that train will take us to a new place. From there I will tell what we will do and where we are going. Stay tuned until we reach the new destination. The journey will be very interesting. So now we are going to our main station, which is Madanpur, as I have told earlier only. We not only three we are going, also two. Some members are also going from Chakda. They are my maternal grandparents, Didu and Dadu. They are also going. So as you know that there is one quote which is journey is more beautiful than the destination. So we are enjoying this quote. Look at my father. Over to Dada. मम्मी को भी दिखाती हूँ, नहीं तो पूरा मन जाएगा. So this is our Madanpur station and we reached here. You all have seen our Madanpur station in the early videos. I know. See, दिखाना तो पड़ता ही है ना. It's so hot. Now we are crossing the rail line. So friends, now we are in the train and this is my Didu and my Dadu is in the inside. I am unable to see my Dadu. Okay. This is my Didu, my Mamaji. So now we all reached in Naihati station and from here we will take a train which will take us to Bandel. Stay tuned with us where we are going and keep guessing guys. তো আজকে হচ্ছে কত তারিখ সময় 29 তারিখ ডিসেম্বর 29 তারিখ বছরের শেষ। আমি দুবার টিকিট কেটেছিলাম যে জায়গায় যাওয়ার জন্য। তোমাদের ব্যাগ প্যাকিংও দেখিয়েছি। শুভ দুপুর বললাম না, এমনি শুরু করলাম। বন্ধুরা তোমরা দেখো আমি কোথায় যাচ্ছি। এখানে আছে এই যে আমার বাবা রয়েছে, শুরু রয়েছে, মা রয়েছে আর রয়েছে এই যে শুনুর বাবা। আমরা পাঁচজনে মিলে যাচ্ছি। তো কোথায় যাচ্ছি গল্প করতে করতে যেতে যেতে বলতে শুরু করবো। আমরা এখন নৈহাটি প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছি। বাড়ি থেকে দেখানোর সুযোগ হয়নি, তবে শুরু করেছে, সেইটাই তোমরা ভিডিও দেখতে পাবে, ব্লগে দেখতে পাবে। তো আমি এখন নৈহাটি এই প্ল্যাটফর্ম থেকে ওই প্ল্যাটফর্মে যাই, কারণ আমরা যাবো ব্যান্ডেল। তো আস্তে আস্তে আমাদের কথার মাঝে তোমরা বুঝতে পারবে আমি অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছি কোথায়। তো দেখতে থাকো, আমাদের সঙ্গে থাকো। So friends, now we all are standing in between platform number 2 and in platform number 3. So friends, as I have told earlier only that after reaching Naihati we will take a train to reach our half destination to Bandel. So now we are sitting in the train Bandel. This train will take us to Bandel Junction. So stay tuned with us. As I have told earlier that after reaching Bandel Junction, we will take a express train which will help us to go to our destination. So now we are in Bandel Junction. My Dadu bought me some chips. And now me and my mother and my Dadu, and there is my father sitting. Now we are having fun. We are eating some chips. Now In Bandel station, there is so much gathering, as you all can see. Here is arriving our train Malda Intercity Express. This train will take us to our destination. So friends, now we all are sitting in the express train. My mother is sitting in front of the window and she is enjoying it.
As you can see, my mother is having tea, and not my mother, my father, and we all are having tea, and we are enjoying it also. কি খেলা এখন? আর কি খাচ্ছ? আর কি খাচ্ছিস? এটা কি? And this is the box of cake which my father is taking, and it is the cake of Christmas which we have brought from our home. As you can see, I am sitting in front of the window, so I am taking some pictures and capturing some moments. I can't express my excitement in words that how much excited I am. Now we reached in the most popular station, which is Bardhaman Junction. You all have heard. Still I'm telling. This Bardhaman Junction. And here my brother is having some samosas, and I don't like samosa, but still he is offering me, and I told him that I don't like. And one plate, it was like one plate 3 samosas for 20 rupees. And हम लोग पूरे पोपट बन गए. Friends, here as you can see, one person who is playing his instrument and singing a song. Here I feel like he is describing the culture of Hinduism, the culture of Bengali. And as you can see, here is a full plate of pasta in my hand, which my mother had brought from the home, and she had cooked the pasta for us. And friends, you all know that this is one of the most popular station, which is Bolpur Shantiniketan. So sad to say that every family members from our home think that one day we will come in Bolpur Shantiniketan and will have fun, but our imagination exists in our mind only. It never comes into reality. তো আমরা এখন প্রায় চলে এসেছি তারাপীঠের দিকে। কেউ তারাপীঠ রোডেও নামে, কেউ রামপুরহাটেও নামে, কিন্তু আমরা নামবো হচ্ছে রামপুরহাট স্টেশনে। হ্যাঁ, এখান থেকে অটো করেও যাওয়া যায়, টোটো করেও যাওয়া যায়। আমরা বড় বড় যে গাড়িগুলো, সেই গাড়িগুলো মানে একসঙ্গে 10-15 জন যায়, ওই গাড়িটা ভাড়া করে আমরা যাবো। ভাড়া না, রিজার্ভ না, মানে 10 জন মিলে যেরকম রিজার্ভ করে সেরকম করেই যাবো। তারপর তোমার সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে দেখা হবে। আর শুরু যে যা বলেছে সে আমরা জানতে পেরেছি আমরা কোথায় এসেছি, বা আমি আগেও বলেছি। তো চলো, এখন আমাদের নামার প্রায় সময় হয়ে গেছে। তো তারপর দেখতে থাকবো প্রত্যেকদিন আমরা কী করি, তারপরে কিন্তু আমরা কীভাবে কী করি, পুজো দিই কীভাবে। So friends, now we all have reached at our destination at Rampurhat station. So this is our Rampurhat station. এই যে ট্রেন ছেড়ে চলে গেল। হ্যাঁ, এই ট্রেনটা কিন্তু মালদা যাবে। এটা শুধু রামপুরহাট নয়, এটা পুরো মালদা চলে যাবে। এটা মালদা গিয়ে পৌঁছবে মিনিমাম রাত্রি 11টার সময়। তো এই ট্রেনটা এখন ক্রস করে বেরিয়ে যাবে। তারপরে আমরা ব্রিজ ক্রস করেই যাবো। এখানে স্কেলেটার মনে হয় আছে কিনা আমি ঠিক বলতে পারবো না। আমি ওই পাড়তে যখন গেছিলাম তখন স্কেলেটার ছিল, লিফটও আছে। হ্যাঁ, এই যে মা রয়েছে, আমার বাবা রয়েছে। এবার যাচ্ছি। আমরা এখন হেঁটে হেঁটে যাবো সামনের দিকে, দিয়ে ব্রিজ ক্রস করবো, তারপরে অটোয় উঠবো। দেখো চুল একেবারে গেছে, বসে আছে। তাদের হয়তো অনেক পরে ট্রেন, কেউ পুজো টুজো দিয়ে এসছে তারাপীঠে, কেউ এখন হয়তো মানে এখন ট্রেন ধরবে, রাতের ট্রেনটা যাদের তারা দিচ্ছে চেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাদের টিকিট কাটে তাদের চেকার ধরে না, বলে এখানে বেরিয়ে যাবো। এই যে আমরা এখান দিয়ে একদম বাইরে বেরিয়ে যাবো। ওরা এখনও আসছে না। এই যে কোনো পিছনে বাবা আসছে, মা আসছে, বাবা আবার মার ব্যাগ, বাবা মার কাছে ব্যাগ নিয়ে নিয়েছে। এই যে আমাদের রুম বুক করাই আছে, আমাদের অসুবিধা হবে না, আমি কি একেবারে রুম উঠতে পারবো। তো আমরা দেখো কোন রুমটা আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে, কী যে ভালো লাগছে তারাপীঠে। এখন এই জায়গাটায় এসে আমি লাখ কেন 20 টাকা দিয়ে আমি এটা কিসে তারাপীঠে আসবো, আমি কোটি টাকা দিয়ে এটা পূর্ণ করতে পারবো না। এই ক্রমশ যাচ্ছি, আমার যে এত আনন্দ লাগছে। তারপরে যে বাবাকে নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, বাবা তো কোনো জায়গায় যায় না, আমার বাড়ি নিমন্ত্রণ করতে আসে না। কী বলছো, কী বলছো? মানে তুই আগে অনেকদিন আগে থেকে বলছি তারাপীঠ দেবো, তারপর কিছু হচ্ছিল না। আমার মনে ছিল যে একটা সুরা হবে, তারপরে মা নেবে আমার। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সবই মায়ের ইচ্ছা। এটা কি ট্রেন বাবু? লাইট দিয়ে রেখেছে, একটা ইঞ্জিন রেখেছে, এটা কিছু লাইট দিয়ে রেখে দিয়েছে। অটো স্ট্যান্ডে চলে এসেছি। এখান থেকে দেখি কীভাবে আমরা কি গাড়ি পাই, তারপর গাড়িতে উঠি, তারপর আবার একদম মন্দিরে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। এর মধ্যে আমি আর কোনো কথা বলবো না, আর ভিডিও আমি করতে পারবো না, কেননা গাড়িতে বসে ভিডিও করা যায় না। তো দেখো আমি অটো স্ট্যান্ডে দেখাই কীরকম দেখতে, সবই তোমাদের শেয়ার করছি, প্রত্যেকটা জিনিসই দেখালাম। এটা হচ্ছে কি রামপুরহাট, এটা কিন্তু তারাপীঠ স্টেশনে আমি রামপুরহাটে নেমেছি, রামপুরহাটের স্টেশন এটা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে, সরি স্টেশন না, এটা হচ্ছে কি অটো স্ট্যান্ড আর কি। যে বড় বড় গাড়িগুলো থাকে, এগুলোকে আমরা কী বলে আমি জানি না, অটোই বলে হয়তো। স্টেশন রামপুরহাট স্টেশন। তো চলো, মা বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছে, অটোতে উঠবো সেই জন্য। এবার আমরা অটোটা ঠিক করি, দেখি অটো করে কি নেয়, কত কী বলে, তো দেখা যাক, ঠিক আছে। তারপর একবারে আমি মন্দিরে গিয়ে দেখা করবো। এখন
তোমরা দেখতে পাবে। আমরা প্রায় চলে এসেছি মন্দিরের সামনে, কিন্তু আজকে রাস্তা নাকি খুব জ্যাম, এই অটোওয়ালাটা বলছে। তার কারণ কালকে অমাবস্যা, আর বছরের শেষ, তো এখন সবার তো স্কুলের পরীক্ষা শেষ, আমরা যেরকম হচ্ছি সবাই সেরকম হচ্ছি, এই জন্য ভিড়টা একটু বেশি। আমরা টিকিট পাচ্ছিলাম না, তো ভীষণ কষ্টে আবার টিকিটটা পেয়েছি। দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর এখানে বড় বড় যে মানে লজগুলো হয়েছে বা হোটেলগুলো হয়েছে, এই আগে ছিল না, বাস গত 2-1 বছরের মধ্যে এগুলো হয়েছে। আমি সেই 23 সালে মনে হয়। কেমন লাগছে মা? জোরে বলো, জোরে বলো। খুব ভালো লাগছে। আমরা অটোতে নেমে পড়েছি, এবার আমরা ওই পাটায় চলে যাবো। চলো আমার সঙ্গে সঙ্গে চলো। নামিয়ে ফেলেছে, ব্যাগ নামিয়ে ফেলেছে, আমরা টলিস নামিয়ে দিয়েছি। এবার আমরা হোটেলে চলে এসেছি এক লাস্ট। সবাই একটা শান্তি হোটেলে এসেছি, জামা কাপড় খুব রাখবো, রেখে এতগুলো টল ব্যাগপত্র রাখবো, ঠান্ডা হবে। আবার সবাই দেখো আমি কোন হোটেলে এসেছি। আমরা এসেছি মহাপ্রভুল আছে, তোমাদের বাইরে থেকে দেখিয়ে নিই। তো আমরা এখন চলে এসেছি আমাদের হোটেলে, হোটেল মহাপ্রভুতে। আমরা আগের থেকেই বুকিং করে রেখেছিলাম, কেননা আমরা হোটেল পাচ্ছিলামই না। তো আমরা যে ঘরটা চেয়েছিলাম সেই ঘরটা চাইনি। এই যে রিসেপশন রুম, এখানে আমরা বুকিং করেছিলাম। তো ওরা বললো আপনারা ব্যাগটাকে আগে উপরে গিয়ে ফ্রেশ হন, তারপরে এই যে লিফটে করে আমরা উপরে চলে গেলাম। আমার রুমে চলে এসেছি। আমাদের রুমটা কীরকম তোমাদের একটুখানি শেয়ার করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? রুমটা হচ্ছে এখান থেকে উঠলাম, লিফট তো দেখিয়েছি, এই যে এখানে লিফট, এই লিফট দিয়ে উঠে আমাদের ঘর নাম্বার, রুম নাম্বার কত বাবু? এটা হচ্ছে ওয়াশরুম 303, আমরা 302, বাবা আমার 303। এই যে ঘরটা দেখো, বাবা বসে আছে, গরমকালে হলো এসি নিতে লাগাতো, ওখানে গিজার আছে না? হ্যাঁ গিজার তো থাকবে, গিজার আছে, গিজার তো করে ঘরটা। আমরা সবাই মিলে চলে যাচ্ছি এখন মন্দিরের দিকে। হ্যাঁ এই যে আমি যাচ্ছি, শুনি যাচ্ছে, বাবা যাচ্ছে, মা যাচ্ছে, সবাই মিলে এখন মন্দিরের দিকে যাচ্ছি। বিশাল লোক, বিশাল লোক, আজকে একটা অমাবস্যা না, প্রচুর লোক। তো যাই দেখি মন্দির কতক্ষণ খোলা থাকে, একটু মন্দির থেকে ঘুরে আসি, কারণ এসছি আগে তোমার মাকে দর্শন করতে হবে। তো দেখো এখনও রাত্রেবেলা কত লোক এখানে, দেখেছো? প্রচুর লোক। কালকে যেহেতু অমাবস্যা, সেহেতু লোকে পুজো দেবে। তা দেখছো ঘড়ির টাইমটা এখন দেখা যাচ্ছে, দেখিয়ে দিলাম। তো দেখো দেখতে পারিনি, শুনে বাবা বলছে কি আসছি, তাই আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি মন্দিরের সামনে। তা মা বলছে কি মালার দোকান সামনে মালার দাম করছে, দেখো মালাগুলো কি সুন্দর, সবাই দেখো। আর দামটা কত 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 বলবো মালার দাম? দেখাতে পাচ্ছি এই মালাগুলো 300 টাকা করে। 300 টাকা বলো? তিন টাকা ওকে না হচ্ছে, কোনটা পছন্দ? আমার এটা পছন্দ। কোনটা দরকার? আমার তো সেই পছন্দ। আমি প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম তখনই আমার পছন্দ হয়েছিল যে আমি এই মালাটা দেবো। তা মা বলছে আমিই দেবো না, ঠিক আছে তুমি দাও। একই দাও, মা দেওয়ার আমি ভাবছি আলাদা নাকি। এই মালাটা কালকে কিনে। তো আমরা এই যে মন্দিরের দিকে ঢুকে যাচ্ছি। সব পিছনে রয়েছে মা বাবা রয়েছে, শুনু রয়েছে। এই যে আমরা প্রায় মন্দিরের একদম, এটা হচ্ছে মন্দিরের গেট। হ্যাঁ, তারাপীঠ মন্দিরের গেট এটা। যারা না দেখেছো তারা দেখো, মাকে প্রণাম করো। এই যে মাকে প্রণাম করছি। কতদিন আসা, আমি প্রায় 1.5 বছর কি 1 বছর 8-9 মাস যেতে পারিনি। এই শুনু বাবা নমস্কার করছে, ওদিকে আমরা জুতো সব রেখে চলে এসেছি। আমরা এখন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করছি। মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে নমস্কার করে নিলাম। নমস্কার করে এখন আমি ঠাকুর মানে আমার বলা শেষ হচ্ছে না, মানে ঠাকুরকে যত বলা যায় ততই আরও কম হয়ে যায় তারা মাকে। আর সেদিনকে ছিল অমাবস্যা, এই জন্য মন্দিরের ভেতরে দেখো ভিড়। এটা কিন্তু নাট মন্দির, কিন্তু যারা গেছো তারা হয়তো জানোই। হ্যাঁ, আর এই যে পুরো মন্দিরে দেখো, তোমাদের ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি। আমরা কত লোক যে ভেতরে রয়েছে ঠাকুর মা তারাকে দেখার জন্য। যে গেটটা খুলে দিয়েছে, মানে মা তারার পুজো হচ্ছিলো, তো ভেতরে পুজো হচ্ছিলো, মানে পাবলিকরা পুজো দিচ্ছিল না, ঠাকুর পুজো দিচ্ছিল। আমরা চলে এসেছি আমাদের রুমে, এই দেখো। হ্যাঁ এই বদমাশি করছে, ও কলিং বেল বাজাচ্ছে। এখন আমরা ডিনার করবো, তো কী দিয়ে ডিনার করবো বা কী খাচ্ছি কি না খাচ্ছি সব তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। তোমরা কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখবে, আমাকে ফলো করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, যে যেখান থেকে দেখছো সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে করবে। তাহলে আমি আর নতুন ভিডিও দিতে আমার ইচ্ছে করবে, যে তোমরা না দেখলে আমার কি ইচ্ছে করবে বলো। তো আমি আশা করবো তোমরা আমার সঙ্গে থাকবে, আমার সাথে থাকবে, আমাকে ভালোবাসবে। এখন আমরা তো একটা আমরা খেতে বসে পড়েছি, অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, রাত্রি প্রায় এখন 10:30 বাজে, 10:30 11টা বাজে না, 11টা বেজে গেছে। সবাই আমরা খেতে বসে পড়েছি। থেকে খেতে বসছি শুনু, এসে আমার বাবা, আমার মা, আর এসে শুনুর বাবা। কি হয়েছে, সমস্ত কিছু এনেছি, লাস্টে আমরা জল আনিনি, আমি বাড়ি থেকে পাতা আনতেই ভুলে গেছি, যেন খেতে বসে এতক্ষণ আমাদের বসে থাকতে হয়েছে। তো বাড়িতে এই যে ভাতটা এখানে আমরা রান্না করতে দিয়েছিলাম, আর মাংসটা বাড়ি থেকে মা রান্না করে নিয়ে এসছে। আমি পিছন থেকেই দেখাচ্ছি, চাটনিটা আমি করে নিয়ে এসেছি, এই যে ডিম আমি করেছি, মা ডাল করে নিয়ে এসছে, আমি এই যে কাতলা মাছ রান্না করে নিয়ে এসেছি, শিম দিয়ে কাতলা মাছ। দেখা যাচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের মেনু রাত্রেবেলা। আর এই যে কাজ পাশে আছে যে মিষ্টি নিয়ে এসেছি, 3 রকম মিষ্টি আছে। হ্যাঁ, এবার আমরা টোটালি খাওয়াটা তাহলে শুরু করি। তো চলো খাওয়া শুরু। বাবার প্রচণ্ড খেতে হয়েছে। হ্যাঁ, মাংস দেখিছে তো, মাংস দেখিছে, মাংস দিদুন নিয়ে এসে বলেছি, লাল লাল ঝাল ঝাল মাংস নিয়ে এসে, শেষ কথা চাটনি। তো আমরা এখন খাওয়াটা স্টার্ট করে দিলাম। হ্যাঁ, তোমরা সঙ্গে থাকো, খেতে খেতে গল্প। সবার খাওয়া পুরো দমে চলছে। মা খাচ্ছে মাছ দিয়ে, বাবাও খাচ্ছে মাছ দিয়ে, শুনু খাচ্ছে মাছ দিয়ে। আমি এখনও নিইনি কিছুটা মাংস, আলু শুধু নিয়েছি। শুনু বাবা শেষ, শুনু বাবাকে এখন দিতে হবে। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। আমি না লিপস্টিক তুলিনি, কেউ ভেবো না আমি মেকআপ করে খেতে বসছি, তা কিন্তু নয়। আমি আর এত খিদে পেয়ে গেছে, সে বাড়িতে খেয়েছি। কখন খেয়েছি মা? কখন খেয়েছি বাড়িতে ভাত?
12:30 আমরাও 12:30 আমরা 1টার সময় খেয়েছি, তাহলে খিদে পাবে না? খিদে পেয়ে গেছে। আর ট্রেনে মেয়েদাম তেমন খাইনি, পাস্তা করেছিলাম, আমি অল্প একটু খেয়েছিলাম, জন্য আমরা খিদে পেয়েছি। আর বাবার বেশি তাড়াতাড়ি খিদে পেয়ে যায়, খাবো ঘুমাবো, তাদের বাবা ঘুরবো, আমি দেখাচ্ছি আমার খাওয়া হয়ে গেছে। এবার বাবা খেয়ে দিয়ে হাত দিয়ে পুরো ঘুমিয়ে পড়েছে, তার কারণ ছিল না, আমার বাবা দোকান করলে ভোর প্রায় 6টা, এবং রেগুলার খুলতে গেলে সবাই উপরমি হয়ে যাবে। শুরু খাওয়া হয়ে গেছে, আমার মারও খাওয়া হয়ে গেছে, আমাদের টোটালি খাওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি ঘুমাইনি, আমার আজকে একটা কথা ভেবে খুব ভালো লাগছে, আমি নিজে থেকে নিজে মাথায় আনতে পারছি না। ব্যাপারটা কী হয়েছে জানো তো, আমি অনেক দিন ধরেই তোমাদের তো শেয়ার করেছি যে আমি তারাপীঠে মানে আমার একটা টেনশন বা কী কারণ কি, যে একটা খুব একটা খারাপ সময় যাচ্ছিলো। এখনও সে খুব ভালো সময় তো না, তবে একটা জিনিস আমি যেটা এক্সপেক্ট করেছিলাম গত 16 বছর ধরে, সেটা আমার একটা জমি রেজিস্ট্রি করার কথা, সেটা জমিটা রেজিস্ট্রি। আমার শ্বশুর মারা গিয়েছিল, আমি এই তারাপীঠে বছরে লকডাউনের পরেও আগেও বছরে 2-3বার করে আসতাম। আমার তারাপীঠ না আসলে ভালো লাগতো না, কিন্তু আমার শ্বশুর মরার পরে তোমার বাবা কয় মারা গেল শুনবা? কত সালে মারা গেছে? 22 সেপ্টেম্বর 2023 সালে মারা গেছে। তারপর তো আমাদের কালো সুজ, আমরা তো আর কোনো পুজো যেতে পারিনি, আমি তবুও তার মধ্যে টিকিট কেটেছিলাম যে আমি যাবো, কিন্তু সেটাও হয়নি। বাট টিকিটটা আমাদের ক্যান্সেল হয়েছে। তো তা ভাবলাম না থাকে, আমি আর এর মধ্যে ঠাকুরের কোনো জায়গায় যাবো না, তারা আমার চাইছে না, আমি যাবো না, তো হয়নি। তারপরে এই বছরে মানে এই যে ঝামেলা 2024 লাস্টের দিকে ঝামেলা করে মানে বিশাল, মানে এই করতে করতে আমার ভীষণ শরীর খারাপ হয়ে গেছে, টেনশনে করে না খাওয়া এতটাই ঝামেলা গেছে। তো যাই হোক 2-4 দিন আগে আমাদের রেস্ট্রিটা হয়েছে, জমিটা রেস্ট্রি হয়েছে, তো সেটা আনন্দ। তারপরে আমরা তার মধ্যে এই জমি রেস্ট্রি আমাদের মেয়ের পরীক্ষা শেষ হয়েছে, ভেবেছি আমরা তারাপীঠে আসবো, দুবার আমাদের টিকিট ক্যান্সেল হয়েছে। তো অ্যাট লাস্ট আমরা টিকিটটা পেয়েছি, তো আনন্দ করে আমরা আসছি। তো আমরা মদনপুর থেকে উঠেছি ট্রেনে, আর আমি তোমাদের দেখিয়েছি, আর বাবারা এসছে, মার বাবা এসছে আগে থেকে। এইবার আমরা মানে নৈহাটিতে নেমেছি, আগে এসেছি প্রায় 2:30টার সময় নেমে গেছি। এবার ট্রেন থেকে নেমে আমরা একটা বসার সিটের মধ্যে আমাদের সব ব্যাগগুলো রেখেছি, তখন কিন্তু আমরা ব্যাগটা কাউন্ট করে নিয়ে আমাদের কাছে মোট কটা ব্যাগ আছে, মানে খাবার দাবার দিয়ে সব আমরা ভিডিও দেখতে পাবা যে আমি খাওয়ার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলাম, মাও নিয়ে এসেছিল। এবার সব এখন শীতকাল বোঝো তো, আমার সোয়েটার দিলে বেশি হয়, তো আমাদের প্রায় 9খানা ব্যাগ হয়ে গেছিলো আমাদের মিলিয়ে। তো তা আমরা করেছি, আমরা সিটে ব্যাগ রেখেছিলাম। এবার অ্যাট লাস্ট যখন আমরা যে প্ল্যাটফর্মে নেমেছি, আমরা কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমেছিলাম শুনবো? 3 নম্বরে নেমেছিলাম, আমাদের 2 আসতে হবে, নৈহাটি আসতে হবে, যেহেতু তারাপীঠ আসবো, তো হচ্ছে ব্যান্ডেল আসবো। তো আমরা নেমেছি হচ্ছে তোমার ওই কত 4 বললো না, 4 নেমেছি। নামার পরে এবার আমি আবার ওখান থেকে ভিডিও শুরু করে আমি একদম ভিডিও করতে, মা বাবা ভিডিও করতে আমরা চলে এসেছি তোমার 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। তখন খবর প্রায় 2:45 মতো বাজে, আমরা ফটো তুলছি, ভিডিও করছি, মার সঙ্গে গল্প করছি, তরুণ গেল ওই পাশে, আমরা আবার টিকিট কাটতে ভুল হয়ে গেছিলো, যে ব্যান্ডেল টিকিট কাটানো সেটা কাটতে গেছে, এত কিছু হয়ে গেছে। এবার কিছুক্ষণ মানে ট্রেন ঢোকার কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ করেই একজন এসে আমাকে বলছে আপনাদের একটা ব্যাগ না ওইখানে পড়ে আছে, মানে আমি রয়েছি অলরেডি 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ব্যাগ পড়ে রয়েছে সেই 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, সরি 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মে পড়ে রয়েছে। ওর মধ্যে আমার কী ছিল বোঝো, আমার পুরো মেকআপের সেট ছিল, আমার কোনো দুঃখ ছিল না। মিনিমাম আমি ঘুরতে এসেছি, আমি মেকআপ আর্টিস্ট, আমি কিছু মেকআপ নিজের কাছে মতো ক্যারি করি, মেকআপগুলো ছিল, তার থেকে কী ছিল শোনো, আমার ছিল একটা ব্রেসলেট, আইসি ছিল একটা, তার মধ্যে ছিল মোটা পলা বাঁধানো সোনার একটা সরু একটা, আমার মেয়ের একটা ফোন ছিল, আমার একটা হেয়ার ডায়ার ছিল, স্ট্রেট ক্রিম পার্ট ছিল, তাহলে বুঝতে পারছো কত। আর A to Z ড্রাই ফ্রুটস মানে শুকনো খাবার, তাছাড়াও A to Z ব্যাগের মধ্যে ছিল, ওষুধপত্র দিয়ে এভরিথিং। কেউ যদি ওটা নিয়ে চলে যেত বা চুরি করে নিয়ে চলে যেত, তাহলে সেগুলো 1-1.5 লাখ টাকা জিনিস পেয়ে যেত ওর মধ্যে। হঠাৎ করে লোকটা এসে বলছে আপনাদের একটা ব্যাগ রয়ে গেছে না, বেশি বয়স না লোকটা, ওই ছেলেটার বয়স কত হবে 35 থেকে 36-36 সাল বল। তো আমরা বলছি ব্যাগ কই, আমাদের ব্যাগ তো এখানে আছে, তাকে দেখি সত্যি আমাদের ব্যাগটা যে আমরা আনিনি, আমার কোনো হেলথ ধরি না। আর অ্যাকচুয়ালি কী বলতো, আমি কখনো ব্যাগ ট্যাগ না ক্যারি করি না, আমি ছোট্ট একটা স্লাইং ব্যাগ নিই, আর শুনুন বাবা যত হাতে তোলে পিঠে তোলে আমাদের কিছু দেয় না, ও নিজেই ক্যারি করে নেন, আর মেয়ে শুনুও তাই, কিছু হাতে নিজে নিই না, আমার দেবে না। যাই হোক তখন হচ্ছে ব্যাগ ওমা, তখন মনে হয় সত্যি আমি তো বাড়ি থেকে একটা পিডি ব্যাগ নিয়ে ক্যারি করেছিলাম। তারপর তরুণ রেল লাইন টপকে ওইদিকে গেছে, গিয়ে দেখে হ্যাঁ আমার ব্যাগটা পড়ে রয়েছে। সত্যি ঠাকুর যদি না চায় তাহলে কিচ্ছু হয় না, আমি আজকে ব্যাগটা নাই পেতে পারতাম, তারা মা চেয়েছে সত্যি, তার জন্যই আজকে আমি ব্যাগটা পেয়েছি, আমি আমার সোনার জিনিসগুলো ফিরে পেয়েছি। ওই ব্যাগের মধ্যে রয়েছে, ব্যাগটা আমার কাছে থাকবে আমি জানি, শুধু আমি ব্যাগে রাখিনি, ব্যাগের মধ্যে আমার মেকআপ বক্স, সারা জিনিস বক্স তার মধ্যে আমি রেখে দিয়েছি, একটা আইসি তার মধ্যে রয়েছে, একটা পলা বাঁধানো রয়েছে, আর একটা পলা বাঁধানো রয়েছে, এই 2-3টা জিনিস রয়েছে সোনার জিনিস। লোকের ব্যাগে করে আপনি নিয়ে যাচ্ছিল, তো লোকে ঘুরে ফিরে পড়বেন, আমাদের ব্যাগে করে নিয়ে আসে, এত কিছু রয়েছে, এত বড় একটা ব্যাগ। তো তারা তখন মনে হচ্ছে তারামাই হয়তো এনাকে পাঠিয়েছে, আমার লোকটা শুধু বলে গেল, আর লোকটা পুরো স্টেশন খুঁজে পেলাম, আর কথা পেলাম, বলো শুনবা কোথাও লোকটাকে খুঁজে পেলাম না, অনেক খুঁজেছি। তা শুনু বাবা বলছে যে উনি 100 বছর ওনার আয়ু হোক, উনি অনেক দিন বাঁচুক, আমি তো ওনাকে কিছু দিতে পারলাম না, অনেক কিছু করতেও পারলাম না, ওনার শত আয়ু হোক, যে উনি আমার ব্যাগটা আমাকে পাইয়ে দিয়েছে, আমার ফোনটা ছিল, মেয়ের ফোনটা ছিল। তাহলে বলো আমার তারা আমার সত্যিই আছে, নাহলে আমি কেন বলি শুধু তারা আমার কাছেই কেন আসতে চাই, আমি কিছু করার আগেই বলি না তারা আমার কাছে ঘুরে আসি, অনেক দিন হয়ে গেলে বলি কী গো চলো না, যদি তরুণ বলে যে চলো দীঘা যায়, চলো তারা আমার কাছে ঘুরতে হবে, দীঘা যায়, তারা আমার আশীর্বাদ নিয়ে আসি, আমার মন খোলার একটা জায়গা, তাই আমি হচ্ছে তারা আমার কাছে এসেছি, আমি ভীষণ খুশি, আমায় কোটি টাকা দিলেও আমি এই খুশিটা মনে হবো না, তার জন্য তারা আমার দিদি করে রেস্টি করিয়েছে, যাতে কাছে আনন্দ করে এসে বলতে পারি মা গো এটা আমার হয়েছে, আমার কোনো আপেক্ষ নেই, আমি আজকে ভীষণ খুশি। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, আমরা এখন শোবো। এই কথাটা না বলা পর্যন্ত যে সত্যি ঠাকুর আছে তার জন্যই দিনরাত্রি হয়, আর আমার মা তো আমার মধ্যে, আমার সবসময় আমার কাছে আছে, তার জন্যই আজকে আমি ব্যাগটা লোকটাকে আর নেই, আমি যে ব্যাগটা পাবো সেটা আমার ধারণা বাইরে, তার ব্যাগ না পেলে আমার মনে থাকতো না, আমাদের চলে যেতাম, কখন মনে বলতো আমরা খাবো এই ব্যাগ কই, আমাদের হেলদোলি থাকতো না, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো আজকে এই পর্যন্ত, সবাই জানি কথাটা শুনে সবার খুব ভালো লাগবে যে মা সত্যিই জাগ্রত, সবাই ভাবে, অনেকের ইচ্ছা করে যে তারাপীঠ যাবো, সবার হয়ে ওঠে না, তো তোমরা চেষ্টা করবে একটু মাকে এসে দর্শন করতে, মা সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তো টাটা, গুড নাইট।
কালকে সকালে ভালোভাবে পুজো দেবো, সব ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। তো এখন রাত, ঘুমাবো, গুড নাইট।